الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما عما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى سيدنا يا رسول الله تداني أمتنا تو আজে যারা রেহনুমা জুমলারা ওয়া তোই আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا أمزادا شاه مردا حضرت شیر خدا أمزادا شاه مردا حضرت شیر خدا فخر برز دے بنیا دم صفی
না তুই আল্লাহ مولانا محمد وعلى آله مولانا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتی ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتی مل گئی راحتی عظمتی رفعتی مل گئی راحتی عظمتی رفعتی میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا صلاۃ یا سلام یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستوں اور مولا میں دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ غم سے کہ میرے خدا نے مجھے
کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نہ مجھے اپنے محبوبوں کا امتی کر دیا، اپنے محبوبوں کا امتی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، صلاۃ یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکاروں کی حاضری مل گئی، جس کو درباروں کی۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکاروں کی حاضری مل گئی، جس کو درباروں کی۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے আদা। উপস্থিত চট্টলার বারোলিয়ার পূর্ণভূমি চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত পূর্ব চন্দনাইশ 2 নম্বর ওয়ার্ড চৌধুরীপাড়া পশ্চিম জামে মসজিদ, অত্র এলাকার অত্যন্ত বুজুর্গ মসজিদ। অত্র বুজুর্গ মসজিদের আজকে মাহে জামাতুস-সানি চতুর্থ জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে আগত দূর দূরান্ত থেকে নবী প্রেমিক, ওলি প্রেমিক, সুন্নি মতাদর্শী ভাইয়েরা এবং অত্র এলাকার সর্বস্তরের সুন্নি মুসলিম জনতা, বিশেষ করে অত্র মসজিদের সম্মানিত মুরব্বী সমাজ, যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, কচিকাচা মাসুম বাচ্চা, সর্বস্তরের মুসল্লি কেরাম, মাইকের মারফতে আমার বক্তব্য যারা শুনতে লাগলেন, অত্র এলাকার হাওয়াতিন, মস্তুরাত, আবেদা, সালেহা, শাকেরা, মা ও বোনেরা, রেহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহর দরবারে সির ঝুঁকায়ে অবনত হয়ে, সেজদাবনত হয়ে শুকরিয়া আদায় করছি যে মাবুদ মাওলা মুনিব দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদের মতন গুনাহগারদেরকে নির্বাচন করে দুনিয়াবি বিভিন্ন প্রকার ব্যস্ততা থেকে মাহফুজ রেখে আজকের জুমার দিনের মতন বড় ভাগ্যবান মহিমান্বিত দিনে জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে আল্লাহর ঘর মসজিদে আল্লাহর ডাকে আজান হওয়ার সাথে সাথে সোজা ঘর থেকে বাহির হয়ে ওযু কালাম পাক সাফ করে ইতিমধ্যে আমরা যারা মসজিদে
এসে জায়গা করে নিতে পেরেছি, মহান আল্লাহর শুকরিয়ার্থে উচ্চ আওয়াজে মোহাব্বতের সুরে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে সরকার দু আলম নূরে মুজস্সম নবী দো জাহাं सरकार दो आलम आका मौला अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर नूरानी दरबारे लाखों कोटी दुरूদের হাদিয়ানা পেশ করছি। প্রত্যেকে আমরা জবান খুলে বলি আমিন। প্রিয় হাজরিন, আজকে 24শে রবিউল সানি, 24শে রবিউল সানি আমরা অতিবাহিত করতে যাচ্ছি। 24শে রবিউল সানি, মাহে রবিউল সানির চতুর্থ জুমা, বলি আলহামদুলিল্লাহ। মাস দিন তারিখ গণনা মোতাবেক এটা আজকে মাহে রবিউল সানির আখেরি জুমা, আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু আজকে 24 তারিখ, আগামীকাল 25 তারিখ, 26 তারিখ, 27 তারিখ, 28 তারিখ, বৃহস্পতিবারে পড়বে 30 তারিখ, এভাবে গণনা করলে নিশ্চিত আগামী জুমা জমাদিউল উলা আমাদের মধ্যে পদার্পণ করবে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। তো বলতে গেলে আজকে মাহে রবিউল সানির আখেরি জুমা। যে মাহে রবিউল সানি বিশ্বব্যাপী যে মাহে রবিউল সানিতে হুজুর গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর জিকিরে স্মরণে সারা বিশ্বব্যাপী ফাতিহা ইয়াজদাহ শরীফ চলে আসছে, চলমান আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি গতকাল একটি বড় মা ফাতিহা ইয়াজদাহ শরীফ উপলক্ষে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। তো ইতিমধ্যে আমি প্রায় 2 জুমা ধরে হুজুর গৌসে পাকের ইয়াদগারি ফাতিহা ইয়াজদাহ কি, গিয়ারবি শরীফ কি, এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তো আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তৌফিক দিলে, আমাদের হায়াতের বাজেট থাকলে হয়তোবা এই জুমা দিয়ে মাহে রবিউল সানি আখেরি জুমা শেষ। আল্লাহ তৌফিক দিলে আবারও আগামী বছর আমরা আমাদের হায়াতের বাজেট যদি থেকেই থাকে আমরা পেয়ে থাকবো, বলে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি ইতিমধ্যে আজকে জুমার দিনের বরকতপূর্ণ দিনে আগেভাগে এসে মসজিদের আগের কাতারে জায়গা করে নিতে পেরেছি, এবং যারা আসার পথে রয়েছেন প্রত্যেককে মোবারকবাদ, ধন্যবাদ। প্রিয় হাজরিন, আমরা যা আজকে আলোচনা করব, যা শ্রবণ করব, কোরআন ও হাদিসের নিরিখে খুতবার আলোকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমলে নেয়ার, আমলে জিন্দেগানি করার তৌফিক দান করুক, আমিন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম ওয়ালি দিগর রাজা মহারাজ, ওয়ালি দিগর রাজা মহারাজ, লও মোদের সালাম কানি আব্দুল কাদের জিলানী, ওয়ালি দিগর রাজা মহারাজ, লও মোদের সালাম কানি আব্দুল কাদের জিলানী, কৃপা করে রাখো মোদের লাজ, কৃপা করে রাখো মোদের লাজ, ওগো কুতুবে রব্বানী
আব্দুল কাদের জিলানী, আব্দুল কাদের জিলানী। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। রসুল পাকের তুমি পিয়ারা, মৌলা আলীর নয়ন তারা। রসুল পাকের তুমি পিয়ারা, মৌলা আলীর নয়ন তারা। মা ফাতেমার পানের দোলন, হাসান হুসাইনের জিগর পারা, হাসান হুসাইনের জিগর পারা। সর্বগুণে গুণময়ী, সর্বগুণে গুণময়ী, ওগো মেহবুবে সুবহানী। আব্দুল কাদের জিলানী, ওলি দিগর রাজা মহারাজ, লও মোদের সালাম কানি। আব্দুল কাদের জিলানী। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। মুসিবতে পড়ে আমরা ডাকি তোমায় দস্তগীর, মুসিবতে পড়ে আমরা ডাকি তোমায় দস্তগীর। মুহূর্তেতে উদ্ধার করো ও গো মোদের বড় পীর, ও গো মোদের বড় পীর। নেই তুলনা বিশ্বে তোমার, নেই তুলনা বিশ্বে তোমার। পিরানা পীর নাসানি, আব্দুল কাদের জিলানী। ওলি দিগর রাজা মহারাজ, লও মোদের সালাম কানি। আব্দুল কাদের জিলানী। সালাতুন ইয়া হাজরিন, আমি আজকে আখেরি বারের মতন গৌসে পাকের কয়েকটা কথা আজকে উদ্ধৃত করব। হুজুর গৌসে পাক শাহিন শাহে বাগদাদ দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছে 470 হিজরি। সুবহানাল্লাহ। কত হিজরি? 470 হিজরি মোতাবেক দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছে। কিন্তু এটা দুনিয়ার জিন্দেগানি, ঠিক কিনা? দুনিয়ার জিন্দেগানি, দুনিয়ার হায়াতের জিন্দেগানি। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ইয়াকিন আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করবে, এটা আমাদের একটা দুনিয়ার হায়াতের জিন্দেগানি। কিন্তু আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণের আগে বাবা আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠের মধ্যে আমাদের ছবি অঙ্কন করেছিল। সুবহানাল্লাহ। ঠিক দুনিয়ার মধ্যে কত প্রাণী আসবে, কত মানুষ আসবে, সবগুলো মহান রব্বুল আলামিন আলমে আরওয়াহের রূহের জগতের মধ্যে সৃষ্টি করে রূহগুলোকে সেখানে লক্ষ 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 বছর সেখানে রেখেছিলেন। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? ঠিক আলমে আরওয়াহের জগতে, রূহের জগতে মহান রব্বুল আলামিন একখানা সভা করলেন, মজলিস করলেন, যেখানের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিনের আদেশে প্রথম কাতারে, প্রথম থেকে রাসূলদের খাতার ঠিক করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। যেখানে আলমে আরওয়াহের জগতের মধ্যে প্রথম কাতার থেকে আরম্ভ করে রাসূলদের কাতার, দ্বিতীয় কাতার থেকে
নবীদের কাতার, সুবহানাল্লাহ, রাসূলদের কাতার, নবীদের কাতার, সাহাবাদের কাতার, তাবাদের কাতার, এভাবে আস্তে আস্তে গৌস, কুতুব, আবদাল, আওতাদের কাতার, সুবহানাল্লাহ। রূহের জগতে এভাবে বিন্যস্ত করে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে সকল রূহকে উপস্থাপিত করা হলো, সুবহানাল্লাহ। ঘটনা আসতেছে বাহসাতুল আসরার, বাহসাতুল আসরার কিতাবের মধ্যে, গৌসে পাকের জীবনীর মধ্যে এটা অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধভাবে ঘটনা নকল হয়েছে। ঠিক যেখানে মহান রব্বুল আলামিন নবী রাসূলদের কাতার, সাহাবাদের কাতার, তাবিদের কাতার এভাবে সুবিন্যস্ত করলেন, প্রতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে যেখানে একটি রূহ, যে রূহ একেবারে তৃতীয় কাতার থেকে আগ বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রথম কাতার, দ্বিতীয় কাতার ফেলে প্রথম কাতারের মধ্যে বারংবার চলে যাচ্ছে, সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা একবার ঠিক করে দিলেন, একটা রূহ আগ বাড়িয়ে বাড়িয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে তৃতীয় কাতার থেকে দ্বিতীয় কাতার ফেলে একেবারে প্রথম কাতার চলে যাচ্ছে, সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা একবার নামাইয়ে দিলেন, লাইন ঠিক করে দিলেন, কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে রূহটা আবার উঠে গেলেন, সুবহানাল্লাহ। এভাবে ফেরেশতারা একবার, দুইবার, তিনবার পর্যন্ত কাতার ঠিক করে দিলেন, কিন্তু বারংবার যখন ওই রূহটা প্রথম কাতারে চলে যাচ্ছে, তখন ফেরেশতারা মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে আরজি পেশ করলেন, ইয়া বারি তাআলা, এটা কেমন রূহ, যে রূহকে আমরা সুবিন্যস্ত করলাম তৃতীয় কাতারের মধ্যে, কিন্তু একটি রূহ বারবার লাফ দিয়ে দিয়ে প্রথম কাতারে চলে যাচ্ছে, ইয়া আল্লাহ। তখন মহান রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ও আমার মালায়েকা ফেরেশতারা, তোমরা একটু গিয়ে ওই রূহটার নাম জিজ্ঞেস করো, সুবহানাল্লাহ। তখন ফেরেশতারা আসে রূহকে বলতেছে, ও রূহ, আর রূহের জগতের তুমি একজন কেমন রূহ, তোমার নামটা আমার আল্লাহ জানতে চেয়েছে। তখন ও বলতেছে, আমার নাম হচ্ছে আব্দুল কাদের, সুবহানাল্লাহ। আব্দুল কাদের নামের মধ্যে তো অনেক রহস্য রয়েছে। বলা হচ্ছে আব্দুল মানি আল্লাহর বান্দা, সুবহানাল্লাহ। আরেকটা হচ্ছে কাদের মানি মুনিবের নাম, কাদের মানি আল্লাহর নাম, সুবহানাল্লাহ। তার মানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা, আল্লাহর বান্দা, ওনার নাম আব্দুল কাদের, সুবহানাল্লাহ। আব্দুল কাদেরের নাম জপলেও সওয়াব আছে, সুবহানাল্লাহ। বরফির আব্দুল কাদেরের নাম জপে জপে যদি আমরা তাসবিহ জপি, তাহলে কিতাবের মধ্যে বলা হচ্ছে যিকরুল আম্বিয়াই ইবাদাতুন ওয়া যিকরুস সালিহিনা কাফারাতুন লিয-যুনুব, সুবহানাল্লাহ। তাহলে বরফির আব্দুল কাদেরের নাম যখন বললেন, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে, ও আমার ফেরেশতারা, তোমরা জেনে রাখো ওর নাম আব্দুল কাদের, দুনিয়ার মধ্যে ও অনেক বড় আল্লাহর ওলি হবে, ওলিদের সরদার হবে, বেলায়েতের সম্রাট হবে। তোমরা গিয়ে ওই আব্দুল কাদেরকে একটু বলে দাও না, হে আব্দুল কাদের, তোমাকে নবুয়তের কাতারে আসতে হবে না, তুমি থাকবা বেলায়েতের কাতারে, তোমাকে আওলাদে রসুল বানিয়ে তোমাকে পাঠানো হবে, সুবহানাল্লাহ। আওলাদে রসুল আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি করে তোমাকে পাঠানো হবে। তুমি বেলায়েতের মধ্যে থেকে, বেলায়েতের রাডারের মধ্যে থেকে সকল ওলিদের সর্বোচ্চ স্তরে তোমাকে রাখা হবে। তুমি বেলায়েতদারি হবে, বেলায়েতের সর্বোচ্চ মকামে থাকবা। এমন কি বনি ইসরাইলের যুগে যত নবী রাসূলরা যেমন যেমন কাজগুলো করবে, দ্বীন ইসলামের কাজ করবে, প্রচার করবে, তার চাইতেও তুমি আব্দুল কাদের দ্বিতীয় গুণ আরো বেশি করে করতে পারবা, সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। প্রিয় হাজরিন, আমার রসুলের একটু হাদিস শরীফ, আল্লাহ রসুল ফরমাইয়াছেন, কোন একটা সময় আমার রসুল বলেন, উলামাউ উম্মতি
কাম্বিয়ায়ে বনি ইসরাঈল। ও আমার উম্মত, তোমরা জেনে রাখো আমার উম্মতদের মধ্যে এমন কতগুলো উম্মত কিয়ামতের আগে আগে আসবে, যারা দুনিয়ার মধ্যে এমন ভাবে দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার করবে, বেলায়েতের এমন সাম্রাজ্য অর্জন করবে, তারা বনি ইসরাইলের নবীদের চাইতেও বেশি কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। যেমনি ভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের কোন একজন উম্মত দাবি করে বসেছে উম্মতে মুহাম্মদীকে, তোমাদের নবীর চাইতে আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ। ওনার যুক্তি, আমাদের নবী মৃত মানুষকে জিন্দা করতেন। এটা ঈসা আলাইহিস সালামের বড় মুআজিজা। সুবহানাল্লাহ। ঠিক আমার উম্মতে ওই মুহূর্তে উম্মতে মুহাম্মদীটা হঠাৎ করে ঘাবড়াই গেলেন। আমার নবীকে তো সচরাচর এরকম মানুষ জিন্দা করতে দেখার মতন কোনো ওয়াকিয়া বা আমার জানা নাই, ইতিমধ্যে আমার জানা নাই। কিন্তু হঠাৎ করে ওই প্রতিমধ্যে যখন ওই উম্মতে মুহাম্মদের সাথে ঈসাই ঝগড়া লাগলেন, বলা হচ্ছে আমার ঈসা নবী শ্রেষ্ঠ, তখন আমার গৌসে পাক ওই রাস্তা দিয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছেন, ওই দুইজন ব্যক্তির সামনে ঝগড়া চলমান। তখন বলতেছে, হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদেরের সামনে পড়ে গেল, তোমরা ঝগড়া লাগিয়েছো। ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত নবী বলে আমার নবী শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা, তুমি তোমার যুক্তি দিয়ে বলতেছো তোমার নবী শ্রেষ্ঠ, কি জন্য শ্রেষ্ঠ? বলে যে আমার নবী ঈসা নবী মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে তুমি কি মানে নিবা আমাদের উম্মতে মুহাম্মদী আমার নবী নয়? যদি আমার নবীর কোনো উম্মত যদি মৃতকে জীবিত করে, তাহলে তুমি আমার নবী শ্রেষ্ঠত্ব মানবে কিনা? অবশ্যই মানবো। তাহলে আসো আমার সাথে, আমি আব্দুল কাদেরের সাথে আসো। আব্দুল কাদের ওই দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কবরস্থানে আসলেন। সুবহানাল্লাহ। যে কবরস্থান যুগ যুগ নয়, বছরকে বছর, অনেক বছর আগের পুরাতন কবরস্থানে এসে ওই আব্দুল কাদের ওই মৃত ব্যক্তিকে বলে, এই মুর্দা, এই কবরের মধ্যে যে মুর্দা আছো, এই মুহূর্তে তুমি, আমি আব্দুল কাদের বলতেছি, আমি আব্দুল কাদেরের অর্ডারে তুমি উঠে যাও। সুবহানাল্লাহ। তখন সাথে সাথে অনেক বছর একেবারে পুরাতন যুগের, আমার নবীর যুগেরও না, অনেক আগের যুগের একজন ব্যক্তি উঠে লব্বাইক লব্বাইক ইয়া গৌসে পাক ইয়া আব্দুল কাদের বলে উঠে, তখন ওই মুর্দা চোখ কসলাইতে কসলাইতে বলতেছে, এখন কি কিয়ামত হয়ে গেছে? এত তাড়াতাড়ি তো কিয়ামত হওয়ার কথা নয়। এই বলে আব্দুল কাদেরের ডাকে সাড়া দিলেন, উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য হচ্ছে আমার আব্দুল কাদের, যার শানে আমার নবী বলেছেন, উলামা ও উম্মতি কাআম্বিয়ায়ে বনি ইসরাঈল। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া গাসে মুআজ্জম নূরে খুদা মুখতারে নবী মুখতারে হুদা। খাজা গরিব নওয়াজ গৌসে পাকের শানে এই কসিদা লিখেছেন, ইয়া গাসে মুআজ্জম নূরে হুদা মুখতারে নবী মুখতারে হুদা সুলতান দু আলম কুতুবে উলা হেরাজে জালালান রদো সমান সালাতুনিয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। প্রিয় হাজরিন, আমরা মুমিন হিসাবে আমাদের সকলের উচিত আমার গৌসে পাক বরফির সাহেব আব্দুল কাদের জিলানীর মহাব্বত আমাদের অন্তরে ধারণ করে আমাদের মাথায় রাখা। সুবহানাল্লাহ। শুধু আমাদের নয়, কিয়ামত পর্যন্ত যত পীর আসবে, যত পীর মানুষদেরকে বায়াত দিবে, সকল পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানীকে পীরে আজম বরফির হিসাবে মানতেই হবে। সুবহানাল্লাহ। শুধু মানব নয়,
আমার গৌসে পাককে বলা হচ্ছে গৌসে সাকলাইন। গৌসে সাকলাইন জিন এবং মানবের, জিন্নাত এবং মানুষের, জিন এবং মানুষ দুইটা সম্প্রদায় রয়েছে। গৌসে সাকলাইন মানুষদের মতো দুনিয়ার মধ্যে যত ফির কিয়ামত পর্যন্ত আসবে, জিনদের মধ্যে যত বাদশা আছে, যত ফির আছে, যত মাশায়েখ আছে, সকলের বড় পীর হচ্ছে সৈয়দ আব্দুল কাদের। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসে পাকের শানে ও আলা হযরত আলা হযরত ফাজিলে বেরলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি কি বলে দেখেন। আলা হযরত বলেন, ওনার কলম দিয়ে উনি লেখেন, আলা হযরত বলেন, কাদেরি কর কাদেরি রখ कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते सुला दुनिया। আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ আহমদ রেজা খান উনি কলম ধরেন, ও আল্লাহ আমাকে কাদেরি করো, কাদেরিয়া তরিকতের আমাকে বানাও, কাদেরিয়া তরিকতের আমি যেন কাদেরিয়া তরিকত আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। কাদেরি রাখো, কিয়ামত পর্যন্ত এই কাদেরিয়া তরিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখেন। আরো বলেন, কাদেরিও মে ওটা, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি আহমদ রেজা যেন কাদেরিয়া তরিকতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠতে পারি। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, কদর আব্দুল কাদের কুদরত নামাকে ওয়াসিতে ইয়া বারি তাআলা কাল কিয়ামতের ময়দানে হাসরের মাঠে আমি আহমদ রেজাকে আপনি আব্দুল কাদেরের মুরিদ হিসাবে ডাকবেন। সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া সেই বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জিলানী একেবারে আলমে আরওয়াহ জগৎ থেকে মহান আল্লাহর দরবারে পরিচিত হয়ে আসলেন, ঠিক কিনা? এবং উলামা ও উম্মতে কাম্বিয়ায়ে বনি ইসরাইল বলেছেন, আমার নবী হুজুর গৌসে পাকের শানে, সেই হুজুর গৌসে পাক রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মেরাজ রজনীতে গেলেন, সিদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে আরশ আযমে যাবেন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন, দিদার করবেন, জিবরাইলের ক্ষমতা শেষ। তখন আমার গৌসে পাক রফ রফ হয়ে আমার নবীর খেদমতে হাজির হলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর খেদমতে হাজির হলেন। আমার নবীকে যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম সঙ্গী দিতে পারছেন না, ক্ষমতা শেষ, সেই মুহূর্তে রফ রফ হাজির হয়েছেন। আমার নবী ওই রফ রফে সায়ের হয়ে মহান আল্লাহর দরবার আরশ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। সুবহানাল্লাহ। সেই সুবাদে হুজুর গৌসে পাক, আমি বলেছিলাম এর আগে, হুজুর গৌসে পাক ইন্তেকালের 3 বছর আগে বড় মজলিস আলেম ওলামা পীরে কামেলগণ বড় মজলিস, সকল মজলিসের মধ্যে উপস্থিত আছে। বড় মজলিসকে সাক্ষী রেখে গৌসে পাক বলেন, ওয়া কুল্লু ওয়ালিয়িন আলা কদমি ওয়া ইন্নী আলা কদমিন নবী বদরিল কামালে। আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুল কাদেরের কদম কিয়ামত পর্যন্ত যত ওলি আসবে, যত ফির আসবে, সবার গর্দানের উপর সুবহানাল্লাহ আমি রাখলাম। এবং আমার গর্দানের উপর রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কদম। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। উনি ঘোষণা দিলেন, এই জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হুজুর গৌসে পাকের বেলায়েতের এই ঝান্ডা উড্ডয়মান থাকবে। সুবহানাল্লাহ। হুজুর গৌসে পাকের মোহাব্বত আমাদের অন্তরে ধারণ করার রাখার আল্লাহ তৌফিক দান করুক, আমিন। প্রিয় হাজরিন, আমরা যারা মুমিন বান্দা,
আমরা যারা মুমিন বান্দা তাদের উদ্দেশ্য করে আমি আজকে একটা বিষয় আলোচনা করব। মুমিন বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি, মুসলমান নাম মুসলমানদের বলবো না। আমার আল্লাহ বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন কোনো গোপনীয় বিষয়, যখন কোনো রাজের মামলা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পেশাল কোনো ঘোষণা দেয়, তখন বলা হয় ইন্নাল্লাযীনা আমানু, ওহে যারা ঈমান এনেছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি আজকে আপনাদের এমন একটি বিষয় বলতে যাচ্ছি যেটি ঈমানদারদের জন্য মহান মূল্যবান সম্পদ। সুবহানাল্লাহ। এটা হলো হুব্বে মুস্তাফা। সুবহানাল্লাহ। তাজিমে মুস্তাফা, ইশকে মুস্তাফা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুহাব্বত ঈমানের অন্যতম শর্ত। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, আমার খুতবার সূচনাতে আমি একটু পুরো আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, সূরা আলে ইমরানের 31 নম্বর আয়াতে কারিমা। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দেয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ আমার নবীকে ইন্ডিকেট করে বলেন, ও আমার মাহবুব নবী, আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলে দিন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, তারা যদি আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই, তারা যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই, আপনার জবানে আপনি বলে দিন ফাত্তাবিউনি, তারা যেন আপনার নবীকে অনুসরণ করে, আপনি নবীকে অনুকরণ করে, আপনি নবীকে ইত্তেবা করে। তাহলে কি হবে? আল্লাহ পাক বলেন, ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম। আমি আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছি, আপনাকে ইত্তেবা করার মাধ্যমে, অনুসরণ করার মাধ্যমে আমি আল্লাহ আপনাকে যদি ইত্তেবা করার মতন করতে পেরেছে, আমি আল্লাহ তাদেরকে প্রিয়ভাজন বানিয়ে নেব এবং তাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ রাসূলের মহব্বতের বিষয় প্রস্ফুটিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূলের মহব্বত আল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছে, আল্লাহ রাসূলের মহব্বত। সুবহানাল্লাহ। আমি আর হাদিস শরীফের দিকে যাই। হযরতে আমরা যারা মুমিন বান্দা তাদের জন্য বলতেছি, আমাদের ঈমান হচ্ছে আমাদের মূলধন, ঈমান হচ্ছে মুমিনদের বড় সম্পদ। মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে যদি আমরা মরতে পারি তাহলে আমরা কামিয়াব। সুবহানাল্লাহ। এক সময় আমার নবীর আমার নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবা খাদেমে রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালিক একটা হাদিস শরীফ নকল করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন্না রাজুলান সাআলান নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা আস-সাআতু ইয়া রাসূলুল্লাহ। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি আমার নবীর দরবারে বসা অবস্থায় একজন আরবি গ্রাম্য লোক আমার নবীর দরবারে এসেছে। সুবহানাল্লাহ। ওই ব্যক্তি আমার নবীর দরবারে এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার কদমে আমার মা বাবা কুরবানি হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি একটু আমাকে সংবাদ দেন, আমাকে জানিয়ে দেন কিয়ামত কখন হবে। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে কিয়ামতের কথা বলছেন, কিয়ামতের দিন আমাদের হিসাব নিকাশ হবে, জর্রা জর্রা পরিমাণ হিসাব দিতে হবে। আপনার বয়ানে শুনেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে একটু বলেন না কিয়ামত কখন হবে। সুবহানাল্লাহ। তখন আল্লাহ রাসূল বলেন, ক্বালা মা আ'আদতা লাহা, ও আমার সাহাবা, তুমি তো কিয়ামত সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ,
ও আমার সাহাবা, একটু বলো তো দেখি, সে কিয়ামতের দিনের জন্য তুমি কি জোগাড় করেছো? সে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করার জন্য কি আমল তুমি করতে পেরেছো? সুবহানাল্লাহ। তখন আমার নবীর সেই সাহাবা উত্তর দিচ্ছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্বালা মা আ'আদতু লাহা মিন কাসীরিন সালাতান ওয়ালা সাওমিন ওয়ালা সাদাকাতিন ওয়ালাকিন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলাহ। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই গ্রাম্য সাহাবী উনি উত্তর দিচ্ছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, সে কিয়ামতের দিনের জন্য আমি বেশি কিছু করতে পারি নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ, বেশি কোনো আমল করতে পারি নাই, বেশি নামাজ পড়তে পারি নাই, বেশি রোজা পালন করতে পারি নাই, এমনকি আমি কোনো বেশি সদকাও করতে পারি নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। কিন্তু একটি বিষয় এই মুহূর্তে আমি আমার ভিতরে খুঁজে পাচ্ছি, সেই বিষয় হচ্ছে ওয়ালাকিন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার অন্তরে পাক্কি ভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মুহাব্বত রয়েছে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আনাস বলেন, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, উপস্থিত বড় মজলিস সাহাবায়ে কেরাম রয়েছেন, বড় মজলিস সাহাবায়ে কেরাম রয়েছেন। উনি বলেন, একমাত্র ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার প্রেম, আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রেম প্রীতি মহব্বত ছাড়া আমার কিছুই নাই। তখন আল্লাহ রাসূল উত্তর দিচ্ছেন, ক্বালা আ'আনতা মা'a মান আহবাবতা। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল ইশারায় উত্তর দিয়ে দিলেন, ও আমার সাহাবা, তুমি দুনিয়ার মধ্যে যাকে মহাব্বত করো, যাকে ভালোবাসো, যাকে প্রেয়ার করো, কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমার হাসর নসর তার সাথে হবে, তুমি জেনে রাখো। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। সুসংবাদ দিয়ে দিলেন, ও আমার সাহাবা, তুমি যদি জান থেকে আমি নবীকে ভালোবাসো, তুমি সুসংবাদ নিয়ে নাও, তোমার হাসর হবে আমি নবীর সাথে। সুবহানাল্লাহ। উপস্থিত বড় মজলিস সাহাবায়ে কেরাম সকলে খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। সকলের অন্তরে একেবারে খুশির জোয়ার এসে গেলেন। হযরত আনাস বলেন, আমি আমার নবীর বড় মজলিসে সাহাবায়ে কেরামকে ওই দিনের মতন কোনোদিন খুশি হতে আমি দেখি নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ। দেখেন আল্লাহ রাসূলের মহব্বত কত দামি। আল্লাহ রাসূল, প্রিয় হাজিরিন, আরেকটু শুনুন, আল্লাহ রাসূলের আরেকটি হাদিস শরীফ আছে। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا لا إيمان لمن لا محبة له। سبحان الله। খবরদার জেনে রাখো, লা ঈমানা লিমান লা মুহাব্বাতা লা, যার অন্তরে আমি নবীর মুহাব্বত নাই, সে কখনো ঈমানদার হতে পারে না, সে কখনো ঈমানদার হতে পারে না। প্রিয় হাজিরিন, কোরআনও শুনলেন, হাদিসও শুনলেন, বললে অনেক আছে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, আল্লামা ডক্টর ইকবাল, বড় হাস্তি, বড় কবি, আপনারা নাম শুনেছেন কিনা? আল্লামা ডক্টর ইকবাল বলেন, মগজে কোরআন রূহে ঈমান জানো দ্বীন হস্তে হুব্বে রহমাতাল লিল আলামিন। সালাতুনিয়া। প্রিয় হাজিরিন, আল্লামা ডক্টর ইকবাল বলেন, মগজে কোরআন, কোরআনের মগজ, কোরআনের মূল, রূহে ঈমান, ঈমানের রূহ, জান ও দিন, দিনের জান এবং প্রাণ হচ্ছে হাস্তে হুব্বে রাহমাতাল লিল আলামিন, মূলত আমার নবীর মুহাব্বত, আমার নবীর মুহাব্বত। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা আমাদের কতগুলো ভাই আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে দেখি, তারা শুধু আল্লাহ 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 বলে ফানা হয়ে যায়। তারা গজল পড়লেও আল্লাহর শানে, জিকির করলেও আল্লাহর শানে, তারা মাহফিল করলেও আল্লাহর শানে। নবীর কোনো হাদিসের তাআত নাই, নবীর কোনো গুণগান নাই, নবীকে মানার মতন মানে না।
নবীকে তাদের মুখ দিয়ে বলে বিশ্ব নবী, নবীকে তারা সুযোগ পেলে বলে ফেলে খাও বই গরু সরেন্যাস রাখাল, নাউজুবিল্লাহ। সুযোগ পেলে তারা বলে ফেলে নবী আল্লাহর কাছ থেকে সংবাদ এনেছে, নবী হলো সাংবাদিক। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত ওই সমস্ত আলেমদের খপ্পর থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে, আমাদের ঈমানকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন, আমিন। সালাতুনিয়া চোখে পড়ে না কে হো তোমারি মতন, চোখে পড়ে না কে হো তোমারি মতন, তুলনা তোমার নাহি জানি। চোখে পড়ে না কে হো তোমারি মতন, ও পমা তোমার নাহি জানি। বিশ্ব রাজমুকুট তোমারি শিরে, রাজাও ধীরাজ তোমাকে জানি। সালাতুনিয়া সাগর মাঝে আমি দেও বেসামাল, ঘূর্ণি জোরে কবলে পড়েছি কোন, ঘূর্ণি জোরে কবলে পড়েছি কোন। পীড়াই দাও কুলে নিরাশ হয়ে আমি ডাকি যে তোমায়, নিরাশ হয়ে আমি ডাকি যে তোমায়। পীড়ায় দাও কুলে মোর তরুণী। সালাতুনিয়া প্রিয় হাজরিন, আমার নবীর সাথে কোনো তুলনা হয়? আমার নবীর সাথে কোনো উপমা হয়? নবীকে আমার মতন, নবীকে আমার বাবার মতন, নবীকে আমার ভাইয়ের মতন। নবী তো জিসকা কোই সানি নেহি वो নবী हमारा নবী। সুবহানাল্লাহ। আমার আলা হযরত বলেছেন সবসে আলা ও আলা हमारा নবী, সবসে বালা ও আলা हमारा নবী। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া এই জন্য আমরা সুন্নিরা আমরা একটা জিনিস বুঝি, আমার নবীর প্রেম হলো ঈমানের পূর্ব শর্ত। সুবহানাল্লাহ। হুব্বে মুস্তাফা হলো ঈমানের বড় একটি অংশ, বড় একটি শর্ত। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর মুহাব্বত সর্ববস্তু উচ্চে রাখতে হবে, সর্ব ঊর্ধ্বে রাখতে হবে, অন্তরে দারুণ রাখতে হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনি আমি ঈমানদার মুমিন বলে তারপর আমার মুসলমানিয়তের, আমার টুপির দাম, দাড়ির দাম, জুব্বার দাম, পত্তার দাম আসবে। ঠিক কিনা ভাইরা? আমার কোনো একজন ষাটগামী ভাই ইনি লিখেন কত সুন্দর করে, আমার কাফনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। আমার রক্তের বন্ধন আত্মার স্বজন, শোনো দিয়ে মন, সবার কাছে আমার শুধু এটাই আবেদন। আমি হঠাৎ করে গেলে মরে, আমি হঠাৎ করে গেলে মরে, কাঁদিস না কেউ কাঁদিস না। আমার কাপনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। সোলা শুনিয়ে ছোট বাচ্চা সাইডে অফিসে ওই দিয়ে না। আমার কাপনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। লাশটি নিয়ে গরম জলে গোসলের পরে, বিছানাটা সাজাইবি খুশবু আতরে, বিছানাটা সাজাইবি খুশবু আতরে।
পড়বে কোরআন দরুদ শরীফ, পড়বে কোরআন দরুদ শরীফ, কান্নারে বিলাপ ধরিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। কাফনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। দুলা সাজায় পালকি চড়াই নিবিড় যখন, নাতে রসুল পাঠ করিয়া ও বৈরাতি গণ, নাতে রসুল পাঠ করিয়া ও বৈরাতি গণ। দিবি কুলে নবীর কুলে, দিবি তুলে নবীর কুলে, দাঁত বেদাত বলিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। সালাত দুনিয়া গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এই আদমে এই ওসিয়ত করছি জনপ্রতি, সুন্নি আলেম দিয়ে করিস লাশের ইমামতি। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? এই আদমের এই ওসিয়ত করছি জনপ্রতি, সুন্নি আলেম দিয়ে করিস লাশের ইমামতি। তশরিফ আনবেন দয়াল নবী, তশরিফ আনবেন দয়াল নবী, মিলাদ কিয়াম ছাড়িস না। কাফনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। কাফনে দিস নবীজির নাম, বলিস না রে বলিস না। সালাত দুনিয়া প্রিয় হাজরিন, এই হলো আমাদের কথা, আমাদের বাণী। কয়েক জুমা ধরে আমার অনেক কমপ্লেন আসতেছে, খুতবার সময় আমরা অযথা কথাবার্তা বলি। প্রিয় হাজরিন, আমি এখন এই মসজিদে যখন আমি প্রথমে নিয়োগ হয়েছি, তখন সাথে সাথে আমি জুমার ফজিলতের বয়ান দিয়েছিলাম, সুবহানাল্লাহ। এবং এও বলেছি জুমার নামাজ 2 রাকাত কেন? জোহরের নামাজ ফরজ পড়ে আমরা কয় রাকাত? 4 রাকাত। জোহরের নামাজ ফরজ 4 রাকাত, জুমার নামাজ ফরজ পড়ি 2 রাকাত। আর 2 রাকাত মহান রব্বুল আলামিন আর 2 রাকাতের সওয়াব খুতবার ভিতরে ঢুকাই দিলেন, সুবহানাল্লাহ। আর 2 রাকাত নামাজের সওয়াব খুতবার ভিতরে ঢুকাই দিলেন, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য খুতবা শোনা ওয়াজিব, খুতবা শোনা ওয়াজিব। খুতবার ভিতরে কোনো কথাবার্তা তো দূরের কথা, খুতবা চলাকালীন কোনো নামাজের নিয়ত করা যাবে না। ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার? এই জন্য খুতবার সময় আপনারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আদব বজায় রেখে দোজান হয়ে, আমরা গাউসে শরীফের সময় ইয়া ইলাহি পড়ার সময় সজরা করার সময় দোজান হয়ে বসি না? দোজান হয়ে সর্বোচ্চ আদব বজায় রাখতে পারলে আপনি কামিয়াব হবেন, সুবহানাল্লাহ। আপনাকে বরাবর 2 রাকাত ফরজ নামাজের সওয়াব আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে, সুবহানাল্লাহ। এবং আরেকটি কথা, আমরা আসার সময় আমাদের ছোট ভাইকে, আমাদের বাচ্চাকে, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে, মাসুম বাচ্চাদেরকে, নাবালক শিশুদেরকে আমরা নিয়ে আসি। ঠিক আছে, 7 বছর থেকে তাদের নামাজের শিক্ষা দিতে হবে, কিন্তু মসজিদকেও অপবিত্র হওয়া থেকে আমাদের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে, মসজিদের আদব বজায় রাখতে হবে, মসজিদের পবিত্রতার দিক থেকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের ছোট বাচ্চারা যখন আমরা হাতে নিয়ে আসব, তাদের আদবের দিকে, তাদের শিক্ষার দিকে, তাদের শিষ্টাচারের প্রতি আমাদের মুরব্বীদের, আমাদের গার্ডিয়ানদের অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। তারা কিভাবে কথাবার্তা বলছে, তারা কিভাবে নামাজ দোয়া করতেছে, এটাও খেয়াল রাখতে হবে। এবং আপনার দায়িত্ব, আপনার বাচ্চা যখন আপনার সাথে রাখবেন, আপনি এই বাচ্চার জন্য আপনাকে এক পাশে চলে যেতে হবে। নিয়ম হচ্ছে দেখি একেবারে 3 কাতার পিছনে দাঁড়াবেন। 3 কাতার যদি অত মানুষ না হয়, আপনি কমপক্ষে 1 কাতার পিছনে দাঁড়াবেন, আপনার বাচ্চাকে নিয়ে এক পাশে দাঁড়াবেন। পারলে একেবারে শেষ কাতারের দিকে দাঁড়ান। ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা সুন্দর করে আপনারা আদব সহকারে নামাজ পড়েন। আর এতটুকু না পারলাম তো 1 কাতার 2 কাতার পিছনে থেকে এক পাশে আপনারা দাঁড়িয়ে যাবেন। আপনার সন্তানদেরকে নিয়ে, মাসুম বাচ্চাদেরকে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে যাবেন। এটাই জন্য আমরা যেন মকরুহ থেকে বাঁচতে পারি। ছোট বাচ্চায়, নাবালক বাচ্চা থেকে আমাদের মুরব্বীদের সাথে, যুবক ভাইদের সাথে দাঁড়াই দিবেন। আপনি ওর নামাজ তো মকরুহ হবে, আমরা পুরো জামাতের নামাজ মকরুহ হবে। এই জন্য মাকরুহ থেকে
বাঁচিয়ে আমাদের জামাত যেন সহি হয়, এটা প্রত্যেকের খেয়াল রাখা আমাদের জরুরি। এবং এই যে শিশুরা মসজিদে আনলে প্রস্রাব করে দিবে, পায়খানা করে দিবে, এইরকম শিশু একেবারে আপনি না আনবেন, অথবা আনলে একেবারে আপনার হেফাজতে রাখবেন। এবং আমাদের মসজিদের হেফাজত রাখার তৌফিক দান করুক, আমিন। আজকে মসজিদে জুমার দিনকে কেন্দ্র করে আমাদের মসজিদ এবং মাদ্রাসায় দান করেছেন জনাব আবু তাহের সওদাগর। মসজিদের জন্য 500 টাকা, মাদ্রাসার জন্য 500 টাকা। উনি ওনার মেহেরবান মা বাবার জন্য দোয়া চেয়েছেন। জনাব আবু তাহের সওদাগরের পক্ষ থেকে 1000 টাকা দান কবুল করে তার মা বাবাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, আমিন। আজকে দান করেছেন মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। মসজিদ মাদ্রাসার জন্য 500 টাকা, 1000 টাকা। উনিও মা বাবার জন্য দোয়া চেয়েছেন, ওনার দানকে কবুল করুন, ওনার মা বাবাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, আমিন। আজকে মসজিদের জন্য দান করেছেন জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী 500 টাকা। জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেবের পক্ষ থেকে 500 টাকার দান আল্লাহ কবুল করুন, আমিন। এবং আজকে আরো দান করেছেন সেক্রেটারি মহোদয় কি তুসলাম চৌধুরী, ইসলাম মিয়া চৌধুরী হেফজখানার জন্য 200 টাকা দান করেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেক্রেটারি মহোদয়ের পক্ষ থেকে দানকে কবুল এবং মঞ্জুর করুন, আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। যারা সুন্নত করেন সুন্নত আদায় করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।